بنی اسرائیل میں برسیسا نامی ایک راہب تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، بس اسی میں عبادت میں مست رہتا تھا۔ اسے لوگوں سے کوئی غرض نہ تھی، نہ تو وہ کسی کو ملتا تھا اور نہ ہی کسی کے پاس آتا جاتا تھا۔ شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ برسیسا اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ اپنا وقت ہرگز ضائع نہیں کرتا تھا۔ شیطان نے دیکھا کہ جب دن میں وہ کچھ دیر تھکتا ہے تو کبھی کبھی اپنی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھ لیتا ہے۔ ادھر کوئی آبادی بھی نہیں تھی، اس کے ارد گرد کھیت اور باغ تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ دن میں 1 یا 2 مرتبہ کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے تو اس مردود نے انسانی شکل میں آ کر کھڑکی کے سامنے نماز کی نیت باندھ لی۔ اس نے نماز کیا پڑھنی تھی، فقط شکل بنا کر کھڑا تھا۔ اب دیکھو کہ جس کی جو لائن ہوتی ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے مطابق بہروپ بناتا ہے۔ جب برسیسا نے کھڑکی میں سے باہر جھانکا تو ایک آدمی کو قیام کی حالت میں دیکھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جب دن کے دوسرے حصے میں اس نے دوبارہ ارادتاً باہر دیکھا تو وہ رکوع میں تھا۔ بڑا لمبا رکوع کیا، پھر تیسری مرتبہ سجدے کی حالت میں دیکھا۔ کئی دن اسی طرح ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ یہ تو بڑا ہی کوئی بزرگ انسان ہے جو دن رات اتنی باتیں کرتا ہے۔ وہ کئی مہینوں تک اسی طرح شکل بنا کر قیام، رکوع اور سجدے کرتا رہا، جہاں تک کہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ کون ہے۔ جب برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی تو شیطان نے کھڑکی کے قریب مسلح بچھانا شروع کر دیا۔ جب مسلح کھڑکی کے قریب آ گیا اور برسیسا نے باہر جھانکا تو اس نے شیطان سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کیا غرض ہے؟ میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، مجھے پریشان نہ کریں۔ وہ سوچنے لگا کہ عجیب بات ہے کہ کسی کی کوئی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتا۔ دوسرے دن برسیسا نے پھر پوچھا کہ آپ اپنا تعارف تو کروائیں۔ وہ کہنے لگا، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اللہ کی شان کہ ایک دن بارش ہونے لگی۔ وہ بارش میں بھی نماز کی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا۔ برسیسا کے دل میں بات آئی کہ جب یہ اتنا عبادت گزار ہے کہ اس نے بارش کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، کیوں نہ میں اچھے ہلاک کا مظاہرہ کروں اور اس سے کہوں کہ میاں اندر آ جاؤ۔ اس نے شیطان کو پیشکش کی کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تم اندر آ جاؤ۔ وہ جواب میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، مومن کو مومن کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، لہٰذا میں آپ کی دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ وہ چاہتا ہی یہی تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ وہ کئی مہینوں تک اس کے کمرے میں عبادت کی شکل بناتا رہا۔ وہ دراصل عبادت نہیں کر رہا تھا، فقط نماز کی شکل بنا رہا تھا، لیکن دوسرا یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کو نماز سے کیا غرض تھی، وہ تو اپنے مشن پر تھا۔ جب کئی مہینے گزر گئے تو برسیسا نے اسے واقعی بڑا بزرگ سمجھنا شروع کر دیا اور اس کے دل میں اس کی عقیدت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اتنے عرصے کے بعد شیطان برسیسا سے کہنے لگا کہ اب میرا سال پورا ہو چکا ہے، لہٰذا میں اب یہاں سے جاتا ہوں، میرا مقام کہیں اور ہے۔ روانہ ہوتے وقت ویسے ہی دل نرم ہو چکا تھا، لہٰذا وہ برسیسا سے کہنے لگا، اچھا، میں آپ کو جاتے جاتے ایک ایسا تحفہ دے جاتا ہوں جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا تھا۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی بیمار آئے تو اس پر یہ پڑھ کر دم کر دیا کرنا، وہ ٹھیک ہو جایا کرے گا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کوئی آیا تھا اور تحفہ دے گیا تھا؟ برسیسا نے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ہمیں یہ نعمت طویل مدت کی محنت کے بعد ملی ہے، میں وہ نعمت تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو، تم تو بڑے نالائق انسان معلوم ہوتے ہو۔ یہ سن کر برسیسا کہنے لگا، اچھا جی، مجھے بھی سکھا ہی دیں۔ شیطان نے اسے ایک دم سکھا دیا اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا کہ اچھا، پھر کبھی ملیں گے۔ وہ وہاں سے سیدھا بادشاہ کے گھر گیا۔ بادشاہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ شیطان نے جا کر اس بیٹی پر اثر ڈالا اور وہ مجنونہ سی بن گئی۔ وہ خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن شیطان کے اثر سے اسے دورے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ بادشاہ نے اس کے علاج کے لیے حکیم اور ڈاکٹر بلوا لیے۔ کئی دنوں تک وہ اس کا علاج کرتے رہے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب کئی دنوں کے علاج کے بعد کچھ افاقہ نہ ہوا تو شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا ہے، اب کسی دم والے سے ہی دم کروا کر دیکھ لوں۔ خیال آتے ہی اس نے سوچا کہ ہاں، کسی دم والے کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی سرکاری بندے بھیجے تاکہ وہ پتہ کر کے آئے کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک بندہ کون ہے۔ سب نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی تو برسیسا ہے اور وہ تو کسی سے ملتا ہی نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ کسی سے نہیں ملتا تو ان کے پاس جا کر میری طرف سے درخواست کرو کہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ کچھ آدمی برسیسا کے پاس گئے۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا، آپ مجھے پریشان کرنے کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے
हकीमों और डॉक्टरों से बड़ा इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बादशाह चाहते हैं कि आप बेशक यहाँ ना आए ताकि आपकी इबादत में खलल ना आए। हम आपके पास बच्ची को लेकर आ जाते हैं, आप यहीं इस बच्ची को दम कर देना। हमें उम्मीद है कि आपके दम करने से वो ठीक हो जाएगी। उसके दिल में एक ख्याल आया कि हाँ, मैंने एक दम सीखा तो है, इस दम को आजमाने का ये अच्छा मौका है। चलो ये तो पता चल जाएगा कि वो दम ठीक भी है या नहीं। उसने उन लोगों को बादशाह की बेटी को लाने की इजाजत दे दी। बादशाह अपनी बेटी को लेकर बरसीसा के पास आ गया। उसने जैसे ही दम किया वो फौरन ठीक हो गई। मर्ज भी शैतान ने लगाया था और दम भी उसी ने बताया था, लिहाजा दम करते ही शैतान उसको छोड़कर चला गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। बादशाह को पक्का यकीन हो गया कि मेरी बेटी इसके दम से ठीक हुई है। 1-1.5 माह के बाद उसने फिर इसी तरह बच्ची पर हमला किया और वो उसे फिर बरसीसा के पास ले आए। उसने दम किया तो वो फिर उसे छोड़कर चला गया। हत्ता कि 2-4 दिन के बाद बादशाह को पक्का यकीन हो गया कि मेरी बेटी का इलाज इसके दम में है। अब बरसीसा की बड़ी शोहरत हुई कि उसके दम से बादशाह की बेटी ठीक हो जाती है। कुछ अरसे के बाद उस बादशाह के मुल्क पर किसी ने हमला किया। वो अपने शहजादों के हमरा दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयारी करने लगा। अब बादशाह सोच में पड़ गया कि अगर जंग में जाए तो बेटी को किसके पास छोड़कर जाए। किसी ने मशवरा दिया कि किसी वजीर के पास छोड़ जाएं और किसी ने कोई और मशवरा दिया। बादशाह कहने लगा कि अगर इसको दोबारा बीमारी लग गई तो फिर क्या बनेगा। बरसीसा तो किसी की बात भी नहीं सुनता। बादशाह ने कहा कि मैं खुद बरसीसा के पास अपनी बेटी को छोड़ जाता हूँ। देखो शैतान कैसे जोर मिला रहा है। बादशाह अपने तीनों बेटों और बेटी को लेकर बरसीसा के पास पहुँच गया और कहने लगा कि हम जंग पर जा रहे हैं, जिंदगी और मौत का पता नहीं। मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा इत्मीनान तुम ही पर है और मेरी बेटी का इलाज भी तुम्हारे ही पास है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि ये बच्ची तुम्हारे पास ही ठहर जाए। बरसीसा कहने लगा, तौबा तौबा, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ कि ये अकेली मेरे पास ठहरे। बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप इजाजत दे दें, मैं इसके रहने के लिए आपकी इबादत खाने के सामने एक घर बनवा देता हूँ और ये इसी घर में ठहरेगी। बरसीसा ने ये सुनकर कहा, चलो ठीक है। जब उसने इजाजत दे दी तो बादशाह ने उसके इबादत खाने के सामने घर बनवा दिया और बच्ची को वहां छोड़कर जंग पर रवाना हो गया। अब बरसीसा के दिल में बात आई कि मैं अपने लिए तो खाना बनाता ही हूँ, अगर बच्ची का खाना मैं ही बना दिया करूँ तो उसमें क्या हर्ज है, क्योंकि वो अकेली है, पता नहीं वो अपने लिए खाना पकाएगी भी या नहीं। वो खाना बनाता और आधा खुद खाकर बाकी आधा खाना अपने इबादत खाने के दरवाजे से बाहर रख देता और अपना दरवाजा खटखटा देता। ये उस लड़की के लिए इशारा होता कि अपना खाना उठा लो। इसी तरह वो लड़की खाना उठाकर ले जाती और खा लेती। कई महीनों तक यही मामूल रहा। इसके बाद शैतान ने उसके दिल में ये बात डाली कि देखो वो लड़की अकेली रहती है, तुम खाना पकाकर अपने दरवाजे के बाहर रख देते हो और लड़की को वो खाना उठाने के लिए गली में निकलना पड़ता है। अगर कभी किसी मर्द ने देख लिया तो वो उसकी इज्जत खराब कर देगा, इसलिए बेहतर यह है कि खाना बनाकर उसके दरवाजे के अंदर रख दिया करो ताकि उसको बाहर निकलना न पड़े। बरसीसा ने खाना बनाकर उसके दरवाजे के अंदर रखना शुरू कर दिया। वो खाना रखकर कुंडी खटका देता और वो खाना उठा लेती। ये सिलसिला चलता रहा। जब कुछ और महीने भी गुजर गए तो शैतान ने उसके दिल में डाला कि तुम खुद तो इबादत में लगे होते हो, ये लड़की अकेली है, ऐसा ना हो कि तन्हाई की वजह से और ज्यादा बीमार हो जाए, इसलिए बेहतर है कि उसको कुछ नसीहत कर दिया करो ताकि ये भी इबादत गुजार बन जाए और उसका वक्त जाया भी ना हो। ये ख्याल दिल में आते ही उसने कहा कि हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस काम की क्या तरतीब होनी चाहिए। शैतान ने उस बात का जवाब भी उसके दिल में डाला कि इसको कह दो कि अपने घर की छत पर आ जाए करे और तुम भी अपने घर की छत पर बैठ जाया करो और उससे नसीहत किया करो। बरसीसा ने इसी तरतीब से नसीहत करना शुरू कर दी। उसकी नसीहत का उस लड़की पर बड़ा असर हुआ। उसने नमाजें और वजीफे शुरू कर दिए। अब शैतान ने उसके दिल में ये बात डाली कि देख तेरी नसीहत का इस पर कितना असर हुआ, ऐसी नसीहत तो रोज होनी चाहिए। उसने रोजाना नसीहत करना शुरू कर दी। इसी तरह करते करते जब कुछ वक्त मजीद गुजर गया तो शैतान ने फिर उसके दिल में ये बात डाली कि तुम अपने घर की छत पर बैठे रहते हो। वो अपने घर की छत पर बैठती है, रास्ते में गुजरने वाले क्या बातें सोचेंगे कि ये कौन बातें कर रहे हैं, इस तरह तो बहुत ही गलत तासुर पैदा हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि छत पर बैठकर ऊंची आवाज से बात करने के बजाय तुम दरवाजे से बाहर खड़े होकर तकरीर करो और वो दरवाजे के अंदर खड़ी होकर सुन ले, पर्दा तो होगा ही सही। अब इसी तरतीब से नसीहत शुरू हो गई।
कुछ अरसे तक इसी तरह मामूल रहा। इसके बाद शैतान ने फिर बरसीसा के दिल में ख्याल डाला कि तुम बाहर खड़े रहकर तकरीर करते हो, देखने वाले क्या कहेंगे कि पागलों की तरह ऐसे ही बातें कर रहा है, इसलिए अगर तकरीर करनी है तो चलो घर के अंदर खड़े होकर कर लिया करो, वो दूर खड़ी होकर सुन लिया करेगी। अब इसने दरवाजे के अंदर खड़े होकर तकरीर करना शुरू कर दिया। जब उसने अंदर खड़े होकर तकरीर करना शुरू कर दिया तो लड़की ने उससे बताया कि इतनी नमाजें पढ़ती हूँ और इतनी इबादत करती हूँ। ये सुनकर उसे बड़ी खुशी हुई कि मेरी नसीहतों का उस पर बड़ा असर हो रहा है। अब मैं अकेला ही इबादत नहीं कर रहा होता बल्कि ये भी इबादत कर रही होती है। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। बिलाखिर शैतान ने लड़की के दिल में बरसीसा की मोहब्बत डाली और बरसीसा के दिल में लड़की की। लड़की ने कहा कि आप जो खड़े खड़े बयान करते हैं मैं आपके लिए चारपाई डाल दिया करूंगी, आप उस पर बैठकर बयान कर दिया करना और मैं दूर बैठकर सुन लिया करूंगी। उसने कहा बहुत अच्छा। लड़की ने दरवाजे के करीब चारपाई डाल दी। बरसीसा उस पर बैठकर नसीहत करता रहा और लड़की दूर बैठकर बातें सुनती रही। इस दौरान शैतान ने बरसीसा के दिल में लड़की के लिए शफकत और हमदर्दी पैदा कर दी। कुछ दिन गुजरे तो शैतान ने आबद के दिल में बात डाली कि नसीहत सुनानी तो लड़की को होती है, दूर बैठने की वजह से ऊंचा बोलना पड़ता है, गली से गुजरने वाले लोग भी सुनते हैं। कितना अच्छा हो कि ये चारपाई जरा आगे करके रख लिया करे और पस्त आवाज में गुफ्तगू कर लिया करें। बरसीसा की चारपाई लड़की की चारपाई के करीब तर हो गई और नसीहत का सिलसिला जारी रहा। कुछ अरसा इसी तरह गुजरा तो शैतान ने लड़की को मुज़य्यन करके बरसीसा के सामने पेश करना शुरू कर दिया और वो यूं उस लड़की के हुस्न जमाल का गर्विदा होता गया। अब शैतान ने बरसीसा के दिल में जवानी के ख्यालात डालना शुरू कर दिए, हत्ता कि बरसीसा का दिल इबादत खाने से खाली हो गया और उसका ज्यादा वक्त लड़की से बातें करने में गुजर जाता। साल गुजर चुका था। एक दफा शहजादों ने आकर शहजादी की खबरगिरी की तो शहजादी को खुश पाया और राहिब के गुण गाते देखा। शहजादों को लड़ाई के लिए दोबारा सफर पर जाना था, इसलिए वो मुतमईन होकर दोबारा चले गए। अब शहजादों के जाने के बाद शैतान ने अपनी कोशिशें तेज कर दी। उसने बरसीसा के दिल में लड़की का इश्क पैदा कर दिया और लड़की के दिल में बरसीसा का, हत्ता के दोनों तरफ बराबर की आग सुलग उठी। अब जिस वक्त आबद नसीहत करता तो सारा वक्त उसकी निगाहें शहजादी के चेहरे पर जमी रहती। शैतान लड़की को नाज़ो-अंदाज़ सिखाता। बरसीसा आबद ने अलहदा चारपाई पर बैठने की बजाय लड़की के साथ एक ही चारपाई पर बैठना शुरू कर दिया। अब इसकी निगाहें जब शहजादी के चेहरे पर पड़ी तो उसने इससे सरापा हुस्न जमाल पाया। अपने जज्बात पर काबू न रख सका और उस शहजादी की तरफ हाथ बढ़ाया। शहजादी ने मुस्कुराकर उसकी हौसला अफजाई की, यहाँ तक कि बरसीसा जना का मुर्तकिब हो गया। जब दोनों के दरमियान से खयात की दीवार हट गई और जना के मुर्तकिब हुए तो वो आपस में मियाँ बीवी की तरह रहने लग गए। इसी दौरान शहजादी हामला हो गई। अब बरसीसा को फिक्र लाहक हुई कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या बनेगा, मगर शैतान ने उसके दिल में ख्याल डाला कि कोई फिक्र की बात नहीं, जब हमल होगा तो नमलूद को जिंदा दरगोर कर देना और लड़की को समझा देना, वो अपना भी ऐब छुपाएगी और तुम्हारा भी ऐब छुपाएगी। इस ख्याल के आते ही डर और खौफ के तमाम हिजाब दूर हो गए और बरसीसा बेखौफ हवस परस्ती और नफस परस्ती में मशगूल रहा। एक वो दिन भी आया जब उस शहजादी ने बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चे को वो दूध पिलाने लगी तो शैतान ने बरसीसा के दिल में डाला कि अब तो 1.5-2 साल गुजर गए, अब बादशाह और लोग जंग से वापस आने वाले हैं। शहजादी तो उनको सारा माजरा सुना देगी, इसलिए तुम उसका बेटा किसी बहाने से कत्ल कर दो ताकि गुनाह का कोई सबूत न रहे। एक दफा शहजादी सोई हुई थी, उसने बच्चे को उठाया और कत्ल करके घर के सहन में दबा दिया। अब माँ तो माँ ही होती है। जब वो उठी तो उसने कहा मेरा बेटा किधर है? उसने कहा मुझे तो कोई खबर नहीं। माँ ने इधर उधर देखा तो बेटे का कहीं सुराग न मिला। वो उससे खफा होने लगी। जब वो खफा होने लगी तो शैतान ने बरसीसा के दिल में बात डाली कि देखो ये माँ है और ये अपने बेटे को हरगिज नहीं भूलेगी। पहले तो ना मालूम ये बताती या ना बताती, अब तो ये जरूर बता देगी। लिहाजा अब एक ही इलाज बाकी है, लड़की को भी कत्ल कर दो ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब बादशाह अगर पूछेगा तो बता देना कि वो बीमार हुई थी और मर गई। जैसे ही उसके दिल में ये बात आई कहने लगा कि बिल्कुल ठीक है। उसने लड़की को भी कत्ल कर दिया और लड़के के साथ ही सहन में दफन कर दिया। इसके बाद वो अपनी इबादत में लग गया। कुछ महीनों के बाद बादशाह सलामत वापस आ गए। उसने बेटों को भेजा कि जाओ अपनी बहन को ले आओ। वो बरसीसा के पास आए और कहने लगे जी हमारी बहन आपके पास थी, हम उसे लेने आए हैं। बरसीसा उनकी बात सुनकर रो पड़ा और कहने लगा कि आपकी बहन बहुत अच्छी थी, बड़ी नेक थी और ऐसे ऐसे इबादत करती थी, लेकिन वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। ये सहन में उसकी कब्र है।
بھائیوں نے جب سنا تو وہ رو دھو کر واپس چلے گئے۔ گھر جا کر جب وہ رات کو سوئے تو شیطان خواب میں بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا، بتاؤ تمہاری بہن کا کیا بنا؟ وہ کہنے لگا، ہم جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، اسے برسیسا کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، اب وہ فوت ہو چکی ہے۔ شیطان کہنے لگا، وہ فوت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ اگر فوت نہیں ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگا، برسیسا نے خود یہ کرتوت کیا ہے اور اس نے خود اسے قتل کیا ہے اور فلاں جگہ اسے دفن کیا اور بچے کو بھی اس نے اسی کے ساتھ دفن کیا تھا۔ اس کے بعد وہ خواب میں ہی اس کے درمیانی بھائی کے پاس گیا اور اس کو بھی یہی کچھ کہا اور پھر اس کے چھوٹے بھائی کے پاس جا کر بھی یہی کچھ دہرایا۔ تینوں بھائی جب صبح اٹھے تو ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، دوسرے نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، تیسرے نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ سب کو ایک جیسا خواب آیا ہے۔ سب سے چھوٹے بھائی نے کہا یہ اتفاق کی بات نہیں ہے بلکہ میں جا کر اس بات کی تحقیق کروں گا۔ دوسرے نے کہا چھوڑو بھائی، یہ کون سی بات ہے، جانے دو۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں ضرور اس معاملے کی تفتیش کروں گا۔ چھوٹا بھائی غصے میں آ کر چل پڑا۔ اسے دیکھ کر باقی بھائی بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے جا کر جب زمین کو کھودا تو اس میں بہن کی ہڈیاں بھی مل گئیں اور ساتھ ہی چھوٹے سے بچے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی مل گیا۔ جب ثبوت مل گیا تو انہوں نے برسیسا کو گرفتار کر لیا۔ اسے جب قاضی کے پاس لے جایا گیا تو اس نے قاضی کے روبرو اپنے گناہوں اور مکروہ فعل کا اقرار کر لیا اور قاضی نے برسیسا کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ جب برسیسا کو پھانسی کے تحت پر لایا گیا اور اس کے گلے میں پھندا ڈالا گیا اور پھر پھندا کھینچنے کا وقت آیا تو پھندا کھینچنے سے عین 2-4 لمحے پہلے شیطان اس کے پاس وہی عبادت گزار کی شکل میں آیا اور کہنے لگا، کیا مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ برسیسا نے کہا، ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی عبادت گزار ہو جس نے مجھے وہ دم بتایا تھا۔ شیطان نے کہا، وہ دم بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، لڑکی کو بھی میں نے اپنا سر ڈال کر بیمار کیا تھا، اسے قتل بھی میں نے تجھ سے کروایا تھا، اور اگر اب تو بچنا چاہے تو میں ہی تمہیں بچا سکتا ہوں۔ برسیسا نے کہا، اب تم مجھے کیسے بچا سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا، تم میری ایک بات مان لو، میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ میں آپ کی کون سی بات مانوں؟ شیطان نے کہا کہ بس یہ کہہ دو کہ خدا نہیں ہے۔ برسیسا کے تو خواص باختہ ہو چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ چلو میں ایک دفعہ یہ کہہ دیتا ہوں، پھر پھانسی سے بچنے کے بعد دوبارہ اقرار کر لوں گا۔ اس نے کہہ دیا، خدا موجود نہیں۔ عین اسی لمحے ملک الموت نے برسیسا کی روح کو قبض کر لیا اور یوں سالوں تک عبادت کرنے والا برسیسا کفر کی موت مر گیا۔